أن تكون المنطقة التي صنعت فيها مثل الأندلس أو صقلية قد عادت إلى السيطرة المسيحية، بحيث تغير الاتجاه الفني في المنطقة المذكورة تغييرا كاملا. وهكذا يتضح أن الإسلام كان له أثر قوي جدا، بل كانت له قوة حيوية انعكست على جميع الفنون التي نشأت في عالم الإسلام. هذه الشهادة للمستشرق والمؤرخ الألماني ريشارد إيتينغهاوسن المختص في تاريخ الفن الإسلامي. ولد إيتينغهاوسن في سنة 600 وألف ميلادية في مدينة فرانكفورت. حصل على الدكتوراه في عام 31 900 وألف ميلادية من جامعة فرانكفورت، ومن عام 29 900 وألف إلى 31 900 وألف عمل في كايزر فريدريش ميوزيم في برلين. في عام 34 900 وألف ميلادية عندما بدأت النازية بالانتشار غادر ألمانيا ليتجه إلى بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أين انضم إلى فريق المؤرخ وعالم الآثار الأمريكي آرثر يوفان بوب في معهد الآثار والفنون الفارسية بنيويورك. ومن عام 37 إلى 38 900 وألف ميلادية درس بمعهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك. وفي العام 38 900 وألف ميلادية أصبح أستاذا مساعدا في جامعة ميشيغان. في العام 44 900 وألف ميلادية غادر ميشيغان ليلتحق بمتحف فرير جاليري للفن الآسيوي بواشنطن. وفي نفس الفترة عمل عضوا في هيئة التدريس بجامعة برينستون. في العام 66 900 وألف ميلادية شغل كرسي هاغوب كيفوركيان للفن الإسلامي بجامعة نيويورك. وفي العام 69 900 وألف ميلادية التحق بمتحف ميوزيوم أوف آر متروبوليتان بنيويورك ليكون على رأس قسم الدراسات الإسلامية به. ومن مؤلفاته الفن الإسلامي والعمارة، ألفه بالاشتراك مع أوليغ جرابار، والرسم عند الفاطميين، والوحدة في الفن الإسلامي، والمنمنمات التركية، والواقعية المبكرة في الفن الإسلامي. ويذهب إيتينغهاوسن حين يدرس ظاهرة الفن في الإسلام إلى أبعد التحاليل، فإذا كان فن الزخرفة من الأمور التي تلبي حاجة الإنسان إلى مشاهدة ما هو جميل، أو التي تخاطب فيه حساسيته الإنسانية التي قد يزعجها ما يحيط بها من المناظر التي لم تمسسها يد التهذيب. وهذا هو المراد من الفن عادة، فهو يجد للفن في الإسلام وظيفة أخرى. وبناء على ما استقاه من فكر الإمام أبي حامد الغزالي يقول: وإذا كان الشخص العادي يكتفي بهذين التأثيرين اللذين يحدثهما، أي فن الزخرفة وهما الجاذبية الجمالية والاستجابة لحاجة نفسية، فإن أناسا آخرين من ذوي الطبائع التأملية والدينية، ويقصد بهم أمثال أبي حامد الغزالي، قد يشعرون بسرور داخلي من خلال النظر إلى الفن بطريقة أعمق. ومن هنا نجد نظرة أخرى إلى الفن يمكن أن نسميها نظرة أخلاقية، ترى الفن على أنه صورة للفضيلة. وقال مبديا رأيه عن الفن الإسلامي عامة: كلما تحدثنا عن التراث الفريد الذي خلفته الحضارة الإسلامية للعالم في صورة فنونها المتنوعة، فإننا نسلم بأن هذا التراث من الناحية الجمالية يكون وحدة شاملة متصلة أجزاؤها بعضها ببعض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous l'avez peut-être remarqué en nous suivant, les différents thèmes qu'on aborde révèlent parfois une certaine infidélité des sociétés musulmanes, il faut bien le signaler et le regretter, aux sources coraniques et prophétiques. Alors cette infidélité, si j'ose le dire, va se traduire dans l'interprétation des textes, dans la compréhension et dans la prise en compte des réalités sociales quotidiennes. Elle va impliquer aussi un certain emprisonnement dans des formalités et dans un certain formalisme qui est peut-être loin de notre religion. Un formalisme à qui on essaiera et on voudra coller le label religieux et qui pourtant ne dépend que d'un cadre purement culturel, coutumier et qui peut-être est très très loin de notre religion. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation de la femme dans les sociétés musulmanes. Combien sont ces sociétés qui réduisent et qui vont limiter la participation sociale de la femme, qui vont étouffer par la législation et par des codifications qui empêchent la femme d'arriver à des droits que l'islam lui a accordés. Quels sont les arguments qui sont souvent utilisés pour justifier ces pratiques? Ce soir, on va discuter donc de la condition de la femme dans les sociétés musulmanes. On en parle tout de suite. Et avec nous, Messoud Boujnoud, comme d'habitude, professeur Rabah Keshed, sociologue, professeur en sociologie, mais aussi docteur Louisa Driss Aït Hamadouche, politologue et enseignante à Sciences Po Alger. Merci d'accepter notre invitation. Merci de cette invitation. Alors, évidemment, ce n'est pas un sujet très simple lorsqu'on parle de la situation de la femme dans les sociétés musulmanes. Il y a toujours beaucoup de polémiques autour de ce thème-ci. Je vais commencer par vous, Madame Driss Aït Hamadouche. Quel regard vous portez aujourd'hui, d'abord d'une façon très générale, quel regard vous portez sur la situation contemporaine de la femme dans la société musulmane? Je crois qu'il est difficile d'avoir un regard sur la situation des femmes. Je préfère utiliser toute la phrase au pluriel parce que nous sommes face à des situations et à des femmes. Je ne suis pas tellement partisane de dire la situation de la femme parce qu'elles sont très diverses. Elles sont très contrastées. Il est difficile de comparer la situation socio-économique, politique des femmes en Afrique du Nord avec celle d'autres régions comme en Asie ou dans le Golfe. De même qu'il est tout aussi, quand on commence à rentrer dans les détails de toutes ces situations, il est tout aussi remarquable de voir que ces situations peuvent différer au sein même d'une seule région géopolitique comme le Maghreb ou comme le Golfe. Et j'irai même au-delà, au sein même d'un seul État, on observera des situations socio-économiques et politiques très diversifiées en fonction qu'on soit dans une région urbaine ou semi-urbaine ou carrément campagnarde. Donc je préfère moi déjà, pour amorcer le débat, dire qu'il y a des situations et non pas une situation et que globalement si des améliorations sont perceptibles ici et là, la tendance générale est plutôt vers une amélioration qui est très 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 lente par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Quand vous dites une amélioration très lente, c'est par rapport à toutes ces zones-là, parce que nous, on voudrait justement focaliser sur les sociétés qui sont musulmanes, les pays musulmans, si on peut dire. Oui, oui, on observe certaines améliorations. Par exemple, si je devais parler de la participation politique des femmes, un certain nombre de pays musulmans ont adopté la politique des quotas. La Jordanie, l'Irak, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Vous dites quotas, c'est-à-dire la parité Non, ce n'est pas la parité. Les quotas, c'est de préciser un pourcentage de candidats à une élection qui doivent impérativement être
spécialisées ou destinées un à des minimum de candidates représentation femmes. féminine. Absolument. Ça varie globalement entre 10 et 30%. Seule la Tunisie va vers la parité, ça veut dire 50% dans les listes électorales. Mais en même temps, face à ces procédures qu'on pourra peut-être discuter, je l'espère, il y a aussi des choses qui avancent très lentement, pour ne pas dire autre chose. Le marché de l'emploi, par exemple, on sait que dans l'ensemble des pays de MENA country, c'est-à-dire le Moyen-Orient, Afrique du Nord, les étudiants sont majoritairement des étudiantes, alors que par rapport au marché de l'emploi, les femmes travaillent, l'emploi féminin est évalué à environ 25% du marché de l'emploi global, ce qui est la moitié de la moyenne mondiale. Pourtant, dans les discours, on entend souvent autre chose. C'est-à-dire ? Notamment en ce qui concerne l'emploi. Alors, cette récurrence sur le fait que c'est la femme qui a plus accès à l'emploi que l'homme. Ah mais c'est une vue de l'esprit, c'est un mensonge ou une manipulation ou une naïveté. Dans la région MENA, 16% de l'emploi est occupé par des femmes. Non, je veux dire 25%, pardon, de l'emploi est occupé par des femmes contre 50% dans le monde. Et dans ces 25%, 86% sont dans le domaine agricole, donc informel, donc non qualifié, donc non protégé. La situation de l'emploi dans les sociétés musulmanes, pour les femmes, est d'une grande précarité et très en deçà de la moyenne mondiale. Et cette précarité dans les sociétés musulmanes, souvent on dit que c'est par rapport à l'interprétation de la religion, du Coran et des textes prophétiques. Docteur Boudjenoun. C'est vrai qu'il y a une mauvaise une interprétation tendancieuse, mais il y a aussi d'autres considérations qui entrent en jeu, comme les pesanteurs sociologiques. Et je pense que mes collègues sont plus à même d'en parler que moi. Il y a aussi le facteur politique qui entre en jeu. Tout récemment, nous avons vu que dans un pays musulman du Golfe, où les femmes étaient interdites de conduire pendant des dizaines d'années. Et comme ça, tout d'un coup, cela est devenu quelque chose de licite, hein, après avoir été pendant des années. Et donc, pratiquement les mêmes personnes qui ont décrété que la femme n'avait pas le droit de conduire, elles ont décrété qu'elle avait là. Mais l'argument ici est seulement religieux. Je veux dire, on a interdit pendant des décennies à une femme de conduire. Religieux, mais sur injonction, parce qu'il y a une volonté d'un changement politique. Voilà. Et cela s'est répercuté sur le domaine religieux, sur le champ religieux. Est-ce que vous voulez dire que les interprétations religieuses, parce que lorsqu'on vous entend comme ça, on a l'impression que l'interprétation religieuse, elle est assujettie oui. Mais c'est connu. D'ailleurs, depuis l'époque des Omeyyades, c'est connu, ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'islam. Il y a eu des théologiens, des juristes qui étaient assujettis, qui délivraient des fatwas sur injonction des pouvoirs. Ça c'est connu, ça c'est très connu. C'est arrivé même, vous savez, une petite digression comme ça dans l'histoire. À une certaine époque, lorsqu'il y avait eu un problème entre Ali et Muawiyah, l'imam Ali était l'objet de malédiction sur les chairs des mosquées. Et ça a duré plus d'un siècle. Jusqu'à ce que le calife Omar ibn Abdelaziz est venu, il a mis fin à cette... Donc, comme ça, il y a parfois le religieux, parfois, il est assujetti aux politiques, alors que normalement, c'est le contraire qui doit être vrai. Bon, je ne dirais pas que la religion doit... Mais la religion doit être
au-dessus des considérations politiques. La religion, c'est quoi? La religion, ça représente la morale, l'éthique, la spiritualité. Elle doit être comment dirais-je, non dépendante des pouvoirs politiques. Et lorsque les pouvoirs politiques s'ingèrent dans les affaires de la religion, donc nous avons affaire à des interprétations tendancieuses et qui répondent à des situations politiques. D'accord. Si on va revenir un petit peu plus en arrière dans l'histoire, il y a la société pré-islamique, la société post-islamique. Entre les deux, il y a eu une évolution dans la situation de la femme. Grâce à la révélation coranique, donc grâce à des versets qui ont donné un statut différent et des droits inaliénables à la femme. Alors, grosso modo, quels sont ces droits que l'islam a accordés à la femme? L'islam pratiquement a accordé tous les droits à la femme, les mêmes droits qu'il a accordés à l'homme. Lorsqu'on lit le Coran, on trouve pratiquement, il y a des versets qui... والمؤمنون والمؤمنات والصائمون والصائمات والقانتون والقانتات. Déjà, elle est associée automatiquement. Automatiquement. Il y a d'autres versets, un verset qui est clair. والمؤمنون والمؤمنات أولياء بعضهم بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Déjà, le fait يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, c'est un acte politique. Ça veut dire que la femme a les mêmes droits politiques que l'homme. Et peut-être nous allons revenir au cours de l'émission sur des femmes. Madame Aït Hamidouche a parlé justement de la situation de la femme dans certains pays. Vous savez que dans certains pays musulmans très rigoristes, des femmes sont devenues chefs d'État, premiers ministres, comme c'est le cas au Bangladesh et au Pakistan. Vous voyez un peu, c'est presque paradoxal. Et aucun des ulama de ces pays-là n'a vu que c'était quelque chose de... C'était des femmes. Mais c'est pas ça qui est général, Benazir Bhutto a été Premier ministre pendant plusieurs années. Et comment il s'appelle, Hasina, le paquet du Bangladesh, Sheikh Hasina, j'ai oublié son nom, qui était aussi Premier ministre pendant plusieurs années dans des pays musulmans pratiquement à 100%. C'est des pays très fermés. Donc, c'est des pays très bien. Vous citez le Pakistan, vous citez le Bangladesh, vous citez deux femmes qui sont arrivées à un certain statut. Et l'Indonésie aussi. Absolument. Mais oui. voyons ce qui se passe en bas, dans la société. Voyons ce qui se dit dans les prêches, dans les discours religieux. Professeur Kchad. Bien évidemment, parce que même ici, statistiquement parlant, même le nombre de femmes présidentes des pays occidentaux aussi... D'accord. Donc, la question qui se pose, est-ce que vraiment la femme constitue un sujet sensible au niveau international? Même si on prend deux pays, par exemple la France et les États-Unis, ce n'est pas le même discours. Parce que pour quelle raison la France, par exemple, fait de la femme musulmane un sujet d'actualité médiatisé et surtout en focalisant sur certains aspects qui concernent la femme. Certains aspects, certainement nous allons revenir sur ces aspects. Non, mais c'est bien de le relever. Alors, d'abord, la question du voile. Voilà, associé forcément à une sorte de soumission ou à une limitation de la liberté d'être. Oui, enfin, le travail, la soumission de la femme à l'homme, bon, toutes ces questions, c'est-à-dire surtout pour un peu véhiculer l'image de la femme opprimée dans les pays musulmans, dans l'islam. Bon, il faut faire aussi la distinction entre les deux. Et pourquoi aux États-Unis, ces discussions, cette passion, ces discussions passionnées pour la femme ne sont pas au même titre que, par exemple, qu'en France. Bon, certainement, il y a quelque part... une image à véhiculer. Bon, est-ce qu'on peut dire que dans les sociétés musulmanes, il y a une sorte de modèle islamique ou musulman de la femme qu'il faut absolument... Non, la question est plus profonde, Madame Mélina. Est-ce qu'il y a un modèle de la femme universelle que toutes les femmes du monde doivent s'y conformer? Oui.
la question qui se pose. Les États-Unis, lorsqu'elle a véhiculé la poupée Barbie pour les filles, etc., attention, derrière la poupée Barbie, c'est le modèle de la femme américaine que les Français ou les Françaises eux-mêmes refutent. C'est-à-dire, vous voyez, donc la femme constitue un enjeu culturel avant tout. Même lorsque vous discutez avec des femmes françaises, sur cette question par rapport à la femme américaine, eh bien, vous voyez qu'il y a des spécificités et elle veut, la femme française, lorsqu'il s'agit de son statut, elle veut se distinguer au niveau international, au niveau de son statut, par rapport à l'américaine, de dire voilà, voilà notre référence culturelle, nous avons toute une histoire derrière nous, etc. Lorsqu'il s'agit de la femme musulmane, eh bien, le discours c'est tout à fait le contraire. Bon, la situation de la femme, qu'on le veut ou non, bon, la question qui se pose pour la discuter indépendamment de l'homme, et en plus de ça, est-ce que la femme dans les pays occidentaux, elle a tout, entre guillemets, tous les droits, etc. Au plan statistique sont là. Statistiques sont là. Le taux de participation, de travail féminin dans les pays occidentaux, j'aimerais bien le connaître. Oui, fait la comparaison. À la limite, nous ne vivons pas dans la société occidentale. Oui, si vous permettez, nous vivons dans une société musulmane. D'ailleurs, c'est bien que vous citiez l'Occident parce que un des prétextes qui sont sortis, qui sont brandis lorsqu'il s'agit de limiter les droits de la femme musulmane, c'est bien voilà, regardez la société occidentale, regardez ce que la liberté a fait dans la société occidentale. Excusez-moi, regardez ce qui s'est fait dans la société. Alors nous, on ne doit pas faire la même chose. Si vous permettez, Mina, je voudrais dire, pour ne pas que j'oublie, parce que tout est passionnant dans ce qui vient d'être dit, par rapport aux exemples pakistanais, bangladais, indonésiens, j'ajouterai autre chose, c'est que les grands mouvements... Singapour, dernièrement. Absolument. Oui. Les grands mouvements féministes musulmans sont nés, ont évolué dans le monde musulman non arabe. Oui, c'est juste. Et il s'est développé de façon à laisser, même avec des sociétés conservatrices, avec un niveau de développement qui n'était pas idéal, avec un niveau d'ouverture politique qui n'était pas non plus idéal, à reconnaître à la femme un statut à part entière au point de devenir chef de l'État. Premier élément que je voulais dire. Deuxième chose, par rapport à la question de la perception des femmes dans les sociétés occidentales, en faisant la comparaison, par exemple, entre la France et les États-Unis. Je ne sais pas si c'est réellement une question du statut de la musulmane, avec son voile, pas son voile, son niqab, pas son niqab, ou une question sociologique essentiellement, d'intégration des musulmans au sein de la société globale. Les systèmes d'intégration en France est un système assimilationniste, ne l'oublions pas, alors que le système aux États-Unis est un système d'intégration. Ce qui fait que ce sont deux systèmes qui... Le premier ne reconnaît pas la notion de communauté, alors que le second en fait l'un des piliers de l'intégration sociale. C'est là, absolument. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, toutes les religions, toutes les populations, toutes les ethnies arrivent à trouver leur espace d'expression et de pratique de leur croyance, quelle qu'elle soit, alors que dans une société laïque, assimilationniste comme la France, c'est beaucoup plus compliqué pour les musulmans en particulier et aussi compte tenu du contexte politique, sécuritaire que l'on connaît aussi et qui permet plus facilement de stigmatiser une population par rapport à une autre. Et il est vrai que les musulmanes par rapport aux musulmans en France sont plus visibles pour des raisons évidentes. Vestimentaires, vous voulez dire. Par exemple. D'accord. Mais pour revenir à la société musulmane, vous avez dit que là où la femme a réussi à évoluer, en tout cas politiquement, c'est dans des sociétés qui ne sont pas arabes. Oui. Cela est révélateur de quoi? Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Il ne suffit pas qu'une femme, c'est-à-dire elle devient présidente d'un pays, que ça se répercute sur l'évolution du statut de la femme. Si on prend le taux de participation de la femme dans l'activité politique, il est très faible. Il est très très faible. Qu'il soit dans notre pays ou dans tous les pays musulmans, c'est-à-dire dans toutes les sociétés musulmanes, le taux de participation de la femme dans la vie politique, c'est ça ce qui m'intéresse, moi. Si on veut mesurer ça. Maintenant, une femme qui arrive présidente, oui, bon, mais elle ne reflète pas réellement... Mais ces femmes étaient chefs de parti, Oui, voilà, oui. Des chefs de parti. Mais moi, je prends les statistiques. statistiques parce que ce n'est pas une femme qui va représenter le taux de femmes qui représente à peu près 49% des pays, les MENA, oui. 49,7%. Donc, la question qui se pose, c'est-à-dire quels sont les critères sur lesquels
on évalue le statut de la femme dans les pays musulmans. Donc il y a l'accès à l'éducation, la mortalité maternelle. Bon, c'est des critères sur lesquels on peut évaluer, ou on peut par exemple estimer le statut de la femme ou bien la situation de la femme dans ces pays, dans ces sociétés. Oui. Par rapport à la participation, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de participation. Il y a la participation formelle, apparente. On met des quotas. On dit que dans un parlement, il y aura 30% de femmes. Dans les listes, il faut qu'il y ait 50% de candidates. Et il y a la participation effective. Parce que ce qui est observé au niveau des pays arabes qui ont pris comme modèle le modèle des quotas, il y a effectivement une hausse vertigineuse de la représentation féminine dans les structures élues. Sauf que vous avez tout à fait raison de dire quel est le poids de cette participation. Est-ce que, par exemple, cette participation formelle a augmenté le poids ou l'influence des femmes dans la prise de décision? Non. Effectivement. Absolument pas. Mais là, le problème est ailleurs. C'est-à-dire que dans ces pays-là, on le sait, les élections sont souvent une procédure formelle, que les parlements ont une faible représentativité, que les structures de représentation locale en sont elles aussi dénuées de véritables prérogatives, ce qui fait que la prise de décision, là aussi, ne se fait pas à ce niveau-là. Et donc là, je crois que c'est dans ce cas-là, c'est toute la problématique de la participation politique qui est à revoir, pas seulement la problématique de la participation des femmes. Parce qu'on utilise dans ces cas-là les quotas comme une vitrine de transparence, de modernité, d'ouverture, de démocratisation, mais dans un cadre où l'élection en elle-même n'est qu'une procédure de façade. Au Pakistan, Benazir Bhutto diriger le pays au sens propre du terme, même si la participation en général des femmes était faible. Elle a succédé à son père comme chef de parti. Et son mari lui a succédé. Mais il y a d'autres mécanismes qui ont fait que Benazir Bhutto est devenue présidente. Là, c'est d'autres mécanismes. Je ne voudrais pas qu'on reste concentré sur le côté politique de la chose, parce que je l'ai dit déjà, la position de ces femmes-là ne représente pas la position réelle de la femme musulmane dans les sociétés musulmanes. Les femmes musulmanes dans les sociétés musulmanes n'arrivent pas au système éducatif, à l'emploi. Il y a des chiffres qui ont été donnés par l'UNESCO. Alors 54 millions des jeunes femmes analphabètes vivent dans 9 pays, dont plus de 5 qui sont des pays musulmans. 31 millions des filles sont non scolarisées à travers le monde, dont 9 pays musulmans. Et je suppose arabe, non? Oui, arabe et musulman. Alors, souvent, le prétexte qui est sorti, je vous l'ai dit, c'est voilà, ne donnant pas trop de liberté, ne laissons pas la femme sortir de la maison. Voilà ce que nous dit notre religion. C'est-à-dire qu'on attribue cet art-là à l'islam. Alors que l'islam, au contraire, l'islam, dès le début, vous savez, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait justement pour encourager les femmes à participer à la vie politique, si j'ose dire, une politique qui était bien sûr c'était un état je dirais qui commençait à voir le jour. Mais dans tous les domaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les femmes, même dans des batailles où les batailles, c'était les hommes qui avaient vocation de faire la guerre et de batailler. Il y avait des femmes qui participaient aux batailles en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Est-ce qu'il faut différencier le côté religieux, mais vraiment être clair là-dessus? Parce que dans les prêches, dans certains prêches, c'est pas ça qui nous revient. Est-ce qu'il faut différencier comment dire, la coutume, les traditions, etc., du côté religieux? Mais bien sûr. Est-ce que le poids des coutumes est important et pris forcément en compte dans la religion? Il est pris en considération dans la religion lorsqu'il ne s'oppose pas à l'esprit de la religion. Je vais vous citer un petit exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
n'avait pas honte de dire, par exemple, إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. Il n'avait pas honte de dire prenez la moitié de votre religion de cette rouquine, cette rousse qui était son épouse Aïcha. Alors qu'il est venu un temps, chez nous, particulièrement en Algérie, où certaines personnes te disent Marti Hachak. Hein? Sauf ma femme, sauf ton honneur. Au 7e siècle, il y avait des femmes qui étaient responsables des marchés, donc qui étaient responsables. On a eu à partir de là des femmes qui sont arrivées au pouvoir, Shajarat ad-Dor, etc. Et à partir du XXe siècle, disons la fin du XIXe siècle, XXe siècle, doucement, on est arrivé à une sorte de société où la femme doit être cachée. Ce n'est pas uniquement la femme, c'est la communauté, la Oumma islamique est arrivée à un état de régression qui a touché pratiquement tous les domaines, même l'homme musulman est arrivé à un état de régression où, je ne sais pas moi, lorsqu'on compare l'âge d'or de l'islam où les sciences étaient florissantes, où nous avons beaucoup de savants réputés, et nous sommes arrivés à une situation où Napoléon était en train d'envahir l'Égypte, et Al-Azhar, qui était le phare de la civilisation musulmane, les savants de Al-Azhar étaient en train de discuter justement de ces problèmes de femmes. C'était comme on est arrivé comme les chrétiens qui parlaient du sexe des anges. Les savants musulmans étaient réduits à parler de choses comme ça. Est-ce que la femme a le droit de faire ceci et de faire cela? Et la communauté était tombée dans un état de déchéance totale. D'accord. Et justement, ça c'est arrivé au moment où les sociétés arabes et musulmanes étaient sous l'emprise, disons, du colonialisme et de certains facteurs, donc de certaines influences occidentales. Est-ce que justement, professeur Keshkad, est-ce qu'on peut dire que les limitations faites à l'épanouissement de la femme ne sont pas plutôt d'un ordre réactif ? C'est-à-dire en réaction à ce qu'on voyait vis-à-vis peut-être des sociétés occidentales, du colonisateur. Et donc forcément, voilà, on va dire, voilà, hada ou le modèle Ta'na. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Regardez, c'est-à-dire lorsqu'on veut évoquer l'histoire, un peu l'analyser l'historique ou l'histoire de la statue de la femme, il faudrait aussi se situer au niveau comparatif. Même, je pense, 17e, 18e siècle, même en Europe, il y a eu une réunion où la question principale qui a été posée, est-ce que la femme est un être humain? Donc, si on veut faire ça, si on veut faire ces petites comparaisons, bon, il n'y a pas un modèle standard, universel, même pour l'homme. Si on veut, c'est-à-dire dessiner un cadre référentiel universel sur lequel on va discuter le statut de la femme, le statut de l'homme, l'enfant, etc. C'est-à-dire comme si on déracine l'être humain de son statut, si vous voulez, de son environnement socio-culturel. Donc ça, c'est très important. Deuxième point, pourquoi nous, on n'exploite pas, on ne valorise pas, par exemple, notre histoire? Si on revient à notre histoire et on parle de la femme, Fatma el-Nsoumer, et pourquoi la femme, durant toute la révolution algérienne, elle avait donné une image de la femme qui a lutté contre le colonialisme, et certaines femmes ont fait plus que les hommes. Donc le lien entre l'histoire et aujourd'hui, on n'a pas besoin, moi c'est mon point de vue, personnellement je ne peux pas réagir à ce qui se dit ailleurs sur cette question. Il y a des problèmes, oui. Il y a des situations, oui. C'est-à-dire là, cela suppose que l'amélioration de la statue de la femme ne pourra pas être indépendamment de la société elle-même. L'éducation, la santé, tout ça, oui, sont des volets importants. On ne peut pas nier aussi qu'il y a eu une évolution positive dans ces questions-là.
Si on prend l'Algérie, la mortalité maternelle elle a chuté d'une manière très importante. Je n'ai pas les chiffres. À part actuellement, je pense, le Yémen qui sort de l'ordinaire. Mais il y a une évolution de sens. L'éducation, par exemple, dans notre pays, quand même, il y a une amélioration très importante par rapport à l'éducation. Maintenant, concernant les autres aspects, effectivement, il y a, si vous voulez, la pesanteur des traditions. Bon, il y a beaucoup de... La pesanteur. Et surtout la perception de l'homme, comment il perçoit l'homme, comment la femme elle est perçue dans la société par l'homme. À mon avis, c'est ça la question. Comment Vous il la savez, on voit. a vu dernièrement, il y a quelques semaines, un sondage qui a été fait par une chaîne privée. Le premier, c'était, est-ce que vous allez laisser votre femme déjà regarder comment on pose ce type de questions. Comment peut-on poser ce type de questions au XXIe siècle? Est-ce que vous allez laisser votre femme aller chez un médecin homme? Ça, on l'a vu. Après, on a vu déjà la question dans une société arabe avec certaines traditions déjà, elles prêtent à équivoque. Ensuite, les réactions, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, comment voulez-vous... Et puis, on a aussi eu un autre sondage qui disait, est-ce que vous allez laisser vos filles aller à la faculté dans une autre wilaya ou dans une autre ville? Oui, enfin, peut-être il y a quelque part un sondage orienté. Hein, on appelle ça les questions orientation. C'est-à-dire on veut une réponse par rapport à la question qu'on pose. Lorsqu'il est bien orienté. Enfin, orienté par rapport à des objectifs recherchés. Je ne connais pas l'auteur de ce sondage. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le problème, c'est un problème, si vous voulez, technique, ou bien un problème ou problématique plus profonde qui touche la perception, c'est-à-dire comment changer la perception de l'enfant par rapport à sa sœur, parce que dans la famille, par exemple, dans l'éducation, on transmet ça, c'est-à-dire le rapport homme-femme, dans le travail, tout ça. À mon avis, il y a un travail de fond à faire dans le système éducatif, dans tout ça. Lorsque on change les représentations, à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait aller vers une situation meilleure que celle d'aujourd'hui. Faut-il éduquer les femmes ou les hommes ou les deux à la fois? Voilà. Rappelez-vous de votre question. Je voudrais dire deux choses. Par rapport à la question que vous avez posée sur est-ce que c'est une réaction réactive, l'aspect réactif par rapport aux colonisés, par rapport aux puissances colonisatrices. Je veux vous dire que les colons étaient des colons masculins, parce qu'à l'époque, il faut bien savoir que la reconnaissance, la réhabilitation, la reconnaissance des droits des femmes en tant que citoyennes à part entière en Europe, c'est quelque chose de très récent. Oui. Et ça a été le résultat de lutte des femmes pour qu'elles s'approprient leurs propres droits. Ces droits, on ne leur a pas offert sur un plateau d'argent. Elles ont lutté dans tous les sens du terme. Et ça, c'est très important. Il faut le savoir et il faut s'en souvenir. Donc, quand nos pays ont été colonisés, ils l'ont été par des puissances qui étaient complètement discriminantes à l'égard de leurs propres femmes. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Au début du XXe siècle, elles n'avaient pas le droit de vote. Les mères n'avaient même pas d'autorité sur leurs enfants. On pouvait leur retirer leurs enfants parce que les enfants étaient sous l'autorité du père. La mère n'avait absolument aucune autorité. Donc je ne crois pas que ce soit une réaction face au modèle occidental, à moins que cette réaction soit instrumentalisée et totalement fabriquée. Premier élément. Deuxième élément, par rapport au sondage dont vous parliez, je n'ai pas vécu cette époque, mais j'en ai lu assez et on m'en a raconté assez pour dire, sans prendre le risque de me tromper, que l'Algérie des années 60 et l'Algérie des années 70, on n'aurait jamais posé une question pareille. On n'aurait jamais dit, est-ce que vous acceptez que votre sœur ou votre... Parce que ça ne serait même pas venu à l'idée. Je crois que pour notre cas en particulier, pour le cas de l'Algérie, tout à l'heure je disais qu'il y avait des avancées. Bien sûr, il y a des tas d'avancées techniques. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, même l'accès à l'emploi, plus ou moins. Mais ce qui me paraît plus problématique, c'est qu'au niveau des perceptions, au niveau de la culture, au niveau des idées, pour moi, il y a régression. Il y a clairement régression. Au moment où on est ouvert sur le monde, on sait ce qui se passe dans le monde. Au moment où en Tunisie et en Égypte, les femmes sont sorties dans la rue avec les hommes pour réclamer des changements politiques profonds.
La On Tunisie observe reste quand même un exemple assez spécial. Un cas Mais particulier, oui. Non, absolument. le Yémen, qui est une société qui vit au XVIIe siècle. D'ailleurs, les c'est une femme qui a eu le prix obtenu Nobel le de la prix paix. Nobel, exactement, de la paix. Oui. Non, il y a des choses, il y a... je ne saurais dire Vous citez des exemples uniques. Non, mais excusez-moi, c'est pas... mais vous citez... Elle a eu... On sait très... Bon, mais les je voudrais femmes pas... militent Non, au Yémen. J'allais vous dire, on sait très bien pourquoi elle a eu le prix Nobel de la paix. Non, mais cette femme représentait quand même Toutes les femmes qui sont dans la rue et qui militent... Ça ne change rien à l'état et à la situation de la femme au quotidien. Ça ne change absolument rien. C'est vous qui dites que ça ne change rien. Mais comme, excusez-moi, mais comme je rejoins l'avis de Madame Professeur, c'est à la femme de lutter justement pour obtenir ses droits. Le 8 mars, comme le 8 mars a été tout le monde, Absolument. tout un chacun, c'était les ouvrières de New York qui ont fait une grève, qui travaillaient dans les usines de textile, elles étaient opprimées, elles étaient exploitées. Donc, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, la femme aussi, elle ne doit pas être assistée. Bon, la femme musulmane n'a pas attendu normalement Voilà, le 8 mars elle doit, pour avoir accès au travail normalement et avoir accès à tout ça. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé, bon, il faudrait revenir un peu en arrière à l'époque où la civilisation musulmane quand même avait un certain rayonnement. C'était une civilisation viable. La femme participait pratiquement aux côtés de l'homme à toutes les activités. Même nous avons des femmes qui étaient très versées dans les sciences religieuses. L'imam Shafi'i, le grand imam Shafi'i, il disait lui-même, il citait ses professeurs, et il disait j'ai appris la science sous la direction de Sayyida Nafisa, qui est une des descendantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Égypte. Donc, et si on revient un peu aux anciens livres du fiqh, de la théologie, on trouve pas mal, des dizaines, voire des centaines de noms de femmes qui participaient à l'essor de cette civilisation. Or, nous sommes arrivés à un moment où la civilisation musulmane a marqué le pas. Et elle est tombée comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est tombée dans la régression. Bon, pour des raisons historiques, sociologiques, politiques, il y a un ensemble de facteurs. Et ce n'est pas uniquement la femme qui a subi c'est toute la société. Pour des raisons socio-économiques et politiques aussi. Et politiques aussi. Politique et socio-économique, point. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Des raisons spatiales? Ce sont des raisons interprétatives de la religion. Mais en fait, je ne sais pas. Moi, bon, du fait de ma spécialité, je ne suis pas du tout... J'ai du mal à imaginer qu'une société puisse régresser comme nos sociétés ont régressé du fait d'un texte mal interprété. Parce que l'interprétation du texte, elle est elle aussi plurielle. À côté de ceux qui vous disent que la femme, en se basant sur une interprétation, que la femme doit rester à la maison, vous aurez beaucoup d'autres textes et d'interprétations qui vous diront le contraire. Qu'est-ce qui fait que les gens sont sensibles à un discours démagogique, arriéré, j'allais dire, et pas sensibles à un discours moderne? Aujourd'hui, exactement. Vous parliez du 8 mars. Aujourd'hui, le 8 mars, les femmes, que font-elles? Dans les sociétés... Dans nos sociétés à nous, pas dans les sociétés. Elles se réunissent dans des salles, elles assistent à des galas. Alors qu'ailleurs, elles travaillent. Savent-elles le sens du 8 mars? La régression, je suis tout à fait d'accord avec vous, la régression est profonde. Et les femmes ne peuvent pas y échapper. C'est impossible. C'est une régression non féconde qui touche les femmes et les hommes et qui touche notre présent et qui menace notre avenir. Très bien. Regardons, si vous permettez, ce que pensent justement les femmes de leur situation. Souhaila. باش نقول لك انا 100% عندها حقها ماشي مازال ماشي 100% يعني شويه
لوحدة اللي تكون قارية وتعرف صلاحها وتجري وتقفز على روحها عندها حقها تديه باللي كان. بصح الوحدة اللي تكون هكذا في الدار واحد ما حيجي يدقدق عليها يقول لها هاكي حقك وكان ما تجيش على حقها. الحق تاع المرأة لو كان ما تجريش وما تحوسيش وما تطلعيش وما تهبطيش ما كاش. المرأة بصفة عامة عندها حقوق من يعني 1400 سنة في عهد الإسلام، في القرآن موجود حقوقها مكتفية يعني. حاليا قانونيا المرأة عندها حقوق، بالعكس هي متساوية بين الرجل والمرأة في كل البلدان العربية وفي الجزائر، يعني ما فيش الإشكالية. لكن بعض الأحيان الإنسان غير قانون بحد ذاته، سواء كان رجل أو كانت أي امرأة، غير ما فيش قناعة. لو كانت مقتنعة كانت القتل عندها حقوق. مانيش نشوف في روحي محقورة، نو، راني في مجتمع مليح. عندها حق العمل، حق الدراسة، احترام، الريسبي يكون ما بين المرأة والرجل وبين في المجتمع باش تضمن مكانتها. لا بكري ما كاش الحقوق. بكري مرأة ما كشي تقول كيما دوكا راهي الدنيا تطورت الحقوق ويديروا لنا ويعملوا لنا ويوسوا لنا، مي غيان دو سبيسيال ما كان والو، ما داروا والو. المرأة مسكينة مازالت محقورة كيما بكري. بون اللي قرات عندها الاكسبيريونس وقرات وكلش شويه. هي في حقيقه الامر المراه، واحيي المراه الجزائريه والمراه الاسلاميه والعربيه، هي المراه ليست محقوره، والمراه كما نقول لك هي فوق العين والراس، لان هذه المراه هي الام، هي الاخت، هي الحبيبه، وهي الزوجه، وهي يعني اللي تقوم بامور اشياء كثيره، رغم ان في القران الكريم الرجال قوامون على النساء ولكن في نطاق اخر. اما فيما يخص الحقوق والواجبات، احنا نقولوا للمراه ما تستناش ان القانون الوضعي احنا ما نعطوش، ماشي ما نقولوش ما نعطوش قيمه، مع احترام قانون الدوله الجزائريه، ولكن المراه هو الاسلام اعطاها حقها وكرمها فوق كل شيء. اذا المراه عندها حقوق سواء اجتماعيه، دينيه، اسلاميه، اجتماعيه، ولازم علينا نحترموا هذا الشيء. Merci Souheila. C'était un sondage effectué par Abdelmonaïm Touchi, professeur Kéchet. Donc certaines femmes disaient soit il faut combattre tous les jours et quotidiennement pour avoir un minimum de droits, et une autre disait au contraire on a tous les droits et toute demande serait fortuite. Oui, attention, sur cette question vous allez avoir plusieurs c'est-à-dire attitudes, plusieurs type de ce jugement, ou bien ce positionnement. Bien évidemment, ça, ce n'est pas un échantillon représentatif. J'aurais souhaité qu'il y ait une étude de référence qui nous donne une base scientifique pour analyser cette question. Parce que tout simplement, il reste des points de vue. Un point de vue, il n'est pas fondé scientifiquement. Parce que moi, ce qui me gêne dans toute cette question, quel est, si vous voulez, le modèle ou bien le cadre de référence sur lequel je pourrais évaluer le statut de la femme, par exemple, dans notre société. Reste un avis. Peut-être certains indicateurs, le travail féminin, oui. Lorsqu'on dit le travail féminin est faible en Algérie, parce qu'il représente à peu près 16%. Il y a un pourcentage. D'accord, bon, ce qui suppose que, c'est-à-dire par rapport à la norme internationale, ou disons par rapport à ce qui se fait ailleurs, effectivement, c'est un taux qui reste très faible. Mais le reste, lorsqu'on dit qu'il y a une amélioration de statut, c'est-à-dire de l'éducation, oui. Mais s'il y a 10% ou 5% de filles qui n'accèdent pas à l'école, il faut chercher les raisons. Personnellement, on a fait des études dans les coins les plus reculés. Le problème, attention, je ne veux pas diaboliser ce sujet comme le font ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard objectif. Un regard objectif, c'est-à-dire dépassionner la discussion, le débat. Il y a certaines situations où est dû à la peur, c'est-à-dire avoir peur de sa fille, par exemple, pour aller à l'école 5-6 km. Je parle des coins les plus reculés. Donc, des fois, c'est la crainte sociale, entre guillemets, c'est-à-dire question de sécurité dans la rue, etc. Donc, dans beaucoup de situations, ce facteur pourrait expliquer aussi, soit pour le travail, pour sa fille, il y a des raisons, des causes qui n'ont rien à voir avec un positionnement religieux. C'est pour cette raison, c'est-à-dire pour trouver une base, je l'ai dit, objective sur cette question, il faudrait qu'il y ait une étude sérieuse de référence, un sondage avec les normes méthodologiques sur cette question. Sur la base de cette étude, on pourrait même, si les pouvoirs publics veulent faire un travail, vraiment un travail stratégique, ils pourraient même mettre une politique, bien sûr, avec les femmes, pour l'amélioration de son statut à partir des points faibles
qui se dégage de cette étude. Et est-ce qu'une formation religieuse, une véritable formation religieuse des femmes, mais aussi des hommes, des pères, des frères, etc., des hommes d'une façon générale, une véritable formation sur ce que dit l'islam, en tout cas d'une façon générale, ne pourrait pas être justement un facteur qui va faire diminuer tous ces préjugés traditionnels? Je dirais un mot seulement, monsieur, si vous permettez, je dirais un mot. Moi, j'ai toujours cru à un travail planifié stratégique. D'accord, ce n'est pas au coup par coup. Ce n'est pas un décret qui va changer le statut de la femme. Ce n'est pas un texte qui va changer le statut de la femme. Mais j'ai toujours cru au travail stratégique. Un travail stratégique sur la base, je l'ai dit tout à l'heure, sur la base d'une étude sérieuse. Et à partir de là... Mais il y a eu des études... Non, je veux dire, il y en a eu beaucoup non, des c'est études. des études partisanes. Personnellement, c'est des études objectives faites par un centre d'études spécialisé. Donc, il y a des conditions de l'étude. En tout cas, il y a eu des études universitaires. Elles sont nombreuses à avoir... C'est une question d'échantillons représentatifs. Bon, je ne vais pas m'engager dans un débat méthodologique. Une étude sérieuse, c'est un cahier de charge. Maintenant, ce qui va déboucher, ce qui va se dégager de cette étude, certainement dans la stratégie, il y aura un travail de la sensibilisation, un travail sur le système éducatif. Est-ce que le système éducatif actuellement, il prend en charge cette question? Par exemple, dans l'école, est-ce qu'on développe l'esprit relationnel entre l'enfant, la fille et le garçon? Je ne parle pas ici à Alger, les grandes villes. Ça ne parle pas de l'Algérie, le sud, tout ça. On parle de l'imam. Quand vous sortez 50 km en dehors d'Alger, vous risquez d'avoir ce genre d'exemple. Et pourtant, nous avons justement dans notre religion un archétype qui est représenté par le prophète sallam, déjà dans son comportement, avec son entourage féminin, avec ses filles. Dans la Sierra, on rapporte que lorsque Fatima Zahra, sa fille, est arrivée, le prophète sallam se levait pour elle et l'embrassait sur le front. Et puis, question de l'éducation avec Hafsa. Mais bien sûr, exactement. Avec Hafsa, qu'il avait justement, il a incité à étudier. Il l'a incité à étudier justement la religion. Alors que son père n'était pas d'accord. Omar Khattab, qui était connu un peu pour sa rudesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths magnifiques que j'aime beaucoup, il dit حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والعطر وجعلت قرة عيني في الصلاة. Dieu m'a fait aimer de votre monde trois choses: les femmes, les parfums et la prière et la prunelle de mes yeux. Et il ne faut pas comprendre cet amour pour les femmes comme étant un amour comme sensuel, comme certains orientalistes. Ibn Arabi, le grand soufi, a donné une connotation spirituelle à cet amour. Il a dit parce que la femme incarne la sensibilité, la tendresse, le don. Elle donne tout ce qu'elle a sans demander rien en retour. Et un grand théologien musulman qui est le père c'est Hamza Boubkar, le père de l'actuel recteur de la mosquée de Paris, qui a écrit théologie moderne, traité de théologie moderne, qui donne aussi une connotation très spirituelle et très romantique à ce hadith, alors qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens ont honte, presque honte je sais pas moi, de parler de sa femme ou de sa fille ou de sortir avec ses sœurs. D'ailleurs, ce hadith a fait dire justement à une grande dame, une grande orientaliste allemande, qui est Anne-Marie Schimmel, qui est très connue, qui a écrit justement la femme âme de l'islam, comme ça un livre, qui a dit justement, après avoir lu ce hadith, elle dit: peut-on considérer l'islam comme une religion misogyne, comme le prétendent certains orientalistes? Pas une religion misogyne, bien au contraire. C'est une religion où la femme sa place. Cependant, entière. certains prédicateurs mais font qu'elle donne cette image-là. Justement, mais il ne faut pas, justement... moi, je pense que ces prédicateurs ne représentent pas l'islam. Mais on a toujours, dans toutes les religions,
Nous avons des prédicateurs qui ont une vision plus ou moins progressiste, moderne, bien sûr, qui cadre avec l'esprit de l'islam, qui ne s'écarte pas de l'esprit de l'islam. Et nous avons toujours des bigots, des prédicateurs, c'est dans toutes les religions, pas seulement en islam. Et ce sont ces gens-là qui sont médiatisés. Oui, malheureusement, ils sont médiatisés, mais pour des raisons politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons idéologiques, parce qu'ils travaillent pour une idéologie particulière qui est actuellement pignon sur rue et qui est soutenue par une manne financière extraordinaire qui lui permet d'être partout sur les médias, sur tous les moyens d'information. Voilà. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière une surmédiatisation de certains prédicateurs et de certaines fatwas, voilà. Moi, je n'irai pas dans le champ, qui finance quoi. Voilà. Et moi, je pense que si ce type de prédicateur, si ce type de discours a autant d'impact sur les sociétés, si autant de gens, des femmes et des hommes, des femmes aussi, se trouvent dans ce type de discours un message qu'elles comprennent et qu'elles adoptent pour elles-mêmes et pour leur entourage. Il ne faut pas croire que la marginalisation ou l'exploitation ou l'exclusion des femmes n'est que le propre des hommes. Les femmes aussi contribuent à cette exclusion et contribuent à auto-reproduire cette exclusion. Mon sentiment est que si nous avions décidé, puisqu'effectivement il s'agit d'une stratégie, si nous avions décidé, il y a longtemps déjà, de vouloir construire une société dans laquelle l'autocritique, le sens de la critique, l'autonomie, la volonté de savoir, le débat contradictoire avaient été développés dès l'enfance. Il ne s'agit pas d'arriver sur un plateau de télévision et de débattre. C'est trop tard là déjà. Si on apprenait aux enfants dès le début à avoir le sens de la critique, à ne pas tout absorber comme, excusez-moi, parole d'évangile, à croire que tout ce que X ou Y dit est la vérité absolue. On ne serait pas tombé dans des raccourcis aussi primaires que la femme hachek et on ne serait pas tombé à ce niveau-là. Les musulmans et musulmanes vivent en parfaite harmonie avec la société et avec leur religion dans les sociétés ouvertes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'autant de musulmans vivent de façon harmonieuse leur religion dans des sociétés qui ne le sont pas. Cela révèle quoi? Ce n'est pas normal. Ça révèle que le problème, ce n'est pas la religion, ce n'est pas 1, 2, 3 prédicateurs, c'est l'ensemble du corps social qui est malade. Il est malade, il est même, bon, je serais peut-être un peu alarmiste, mais il est même très, très, très malade. Moi, je pense que si encore aujourd'hui, on pense que le rôle de la femme se cantonne à être à la maison, à avoir des bébés et à élever les enfants de leur homme, c'est aussi désolant que de voir tous ces jeunes gens qui se jettent à la mer. C'est aussi désolant. Ce sont deux symptômes d'une société malade. Et qu'est-ce qui fait que cette société est malade, reste malade? Enfin, je respecte le jugement de madame enseignante, la professeure. Bon, malade, c'est-à-dire là, quels sont les symptômes de sa maladie? C'est une société où il y a des dysfonctionnements, effectivement. Peut-être que l'évolution matérielle, elle était en avance par rapport à l'évolution des mentalités, un peu, si vous voulez, tout ce qui est culturel, etc. Qu'on le veuille ou non, le côté culturel dans notre société était toujours le parent pauvre de toutes les politiques. Hein. Pour nous, la culture, c'est quoi? C'est le folklore, c'est tout ça. Mais la culture, il touche là. La culture, c'est-à-dire la culture et l'éducation, deux piliers stratégiques de l'évolution d'une société. Je pense que depuis l'indépendance, nous avons mis le paquet
Et là, la réussite ou l'échec, c'est un autre débat. Uniquement sur le côté matériel, sur le côté l'industrialisation, etc. L'homme, avec grand H, l'investissement dans l'homme, y compris dans la question de la femme, n'a jamais fait l'objet d'une stratégie, d'une politique bien planifiée. Dans cette politique, il y a Rajul al-Din, il y a le sociologue, le psychologue, hommes ou femmes, ils travaillent ensemble, ils essayent de mettre en place une politique à mener, à conduire sur cette question. Nous avons toujours travaillé par l'action-réaction. Et lorsqu'il y a un débat houleux en France, nous, on réagit ici. Malheureusement, ce n'est pas la France ou le débat français qui va changer la situation de la femme musulmane. Ce n'est pas ce débat télévisé qui est orienté par rapport à des questions bien pointues. Est-ce que vraiment le problème de la femme musulmane, c'est uniquement ce qu'elle porte comme vert ou rouge, etc. Est-ce que c'est ça? Si on règle ça, ça y est, le problème... non, mais c'est tellement simpliste que des fois, j'en ai marre de voir ce débat. Là, on sent que derrière ce débat, ce n'est plus la question de la femme qui intéresse ces médias, mais surtout, il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça, une vision à médiatiser. Parce que le discours, il faudrait qu'il y ait un discours profond, un discours sur des bases scientifiques, objectives, et dire qu'il n'y a pas une situation parfaite de la femme dans le monde. Est-ce que dans le système éducatif et dans la formation, excusez-moi, est-ce que dans le système éducatif et la formation, est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui font qu'aujourd'hui, que plus tard, on ne voit la femme que d'une certaine façon? Oui, seulement j'ouvre une parenthèse, les statistiques de femmes qui sont battues en Europe, attention, plus important. Hein. Oui, alors pourquoi on ne fait pas toute une émission sur ça? Nous, on fait une émission sur ça. Vous serez d'accord que la comparaison n'est pas forcément raison? Non, mais pourquoi? Ça dépend pourquoi je dis ça. Maintenant, de l'éducation, oui. L'éducation, attention, c'est à ce niveau-là qu'on essaie, si vous voulez, de préparer des générations, notre façon de voir les choses, la représentation, la perception, mais avec un système éducatif qui forge la personnalité de l'individu. Comme font actuellement la Finlande, les grandes qui excellent dans le système éducatif. Mais un système éducatif avec cette façon d'enseigner, d'inculquer les valeurs, je ne pense pas qu'elle va impacter la personnalité, surtout la perception. C'est question de perception. Comment, si vous allez faire un sondage pour les enfants, bien que côté éthique, c'est-à-dire on ne peut pas faire un sondage pour les enfants, mais si on veut les faire parler, comment ils voient la fille, ben, il va avoir la représentation à partir de sa famille. Donc où est le système éducatif qui essaye de développer tout ça? Les gens, les nations travaillent sur des générations, voilà, sur cette question. Mais si on reste dans cette situation, je pense qu'on ne réglera pas cette question. Louisa Hamadou, vous avez déjà travaillé sur des questions liées à l'intégration de la femme dans certains secteurs. Oui. Qu'est-ce que ça vous a révélé, vos études là-dessus? En fait, j'ai travaillé essentiellement sur la participation politique des femmes, la notion des quotas par exemple, et j'ai pu découvrir par exemple que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les courants féministes n'étaient pas pour l'instauration de la politique des quotas. Parce qu'on a l'impression que le quota va favoriser l'émergence des femmes, mais là aussi, là encore, c'est une participation formelle, une participation artificielle. D'abord parce qu'elle ne met pas en avant forcément celles qui ont milité, et on a bien vu la façon dont les élections se sont passées en Algérie. Les partis politiques eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient du mal à trouver des candidates à mettre sur leur liste. Ces difficultés conduisent à la mise en place de figures féminines qui n'assument même pas le fait d'être candidates, puisque leur visage parfois a été recouvert de symboles bizarres. Donc la politique des quotas carrément finalement, effacée. Absolument. Donc cette politique des quotas pour ceux, en tout cas, surtout ceux qui étaient récalcitrants à avoir une plus grande visibilité politique des femmes, a montré une image, en fait, a été très contre-productive dans la mesure où les femmes qui sont élues, bon, je ne vais pas généraliser bien sûr, mais en tout cas, le tiers des femmes élues ne représente pas un tiers fort au sein du Parlement. Donc ça veut dire, voilà, vous avez mis des quotas, mais finalement, où est l'impact concret des femmes, premièrement? Deuxièmement, cette image d'une femme dont on ne voit pas le visage montre que c'est une société qui n'assume pas d'avoir une femme candidate. Donc ça veut dire que le quota est en contradiction avec les valeurs originelles de la société. Et troisième élément, ça ne fait pas avancer sur le plan démocratique.
la légitimité d'un Parlement où il y a près de 30% de femmes n'est pas plus grande que le Parlement où il n'y en avait que 10. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas pour certaines organisations, pour certaines figures féministes, le quota n'était pas la meilleure des solutions. Il fallait envisager la participation des femmes en politique comme une participation citoyenne. Et donc faire émerger le citoyen dans la politique et non pas utiliser des femmes comme alibi de modernisation sans modernité. Faire plutôt révéler le mérite plutôt que le sexe, quoi. Absolument. Il faut dire que la notion de discrimination positive, elle est utilisée dans tous les cas où une minorité n'arrive pas à s'imposer du fait de sa situation de minorité. On le sait pas aux États-Unis, la discrimination positive, elle est appliquée pour la population noire. Or, c'est quand même compliqué de dire que les femmes sont minoritaires dans ce pays. Comment est-ce qu'on en arrive à dire qu'il faut un quota pour une population qui représente en fait la majorité? Donc déjà, il y a un paradoxe qui est difficilement acceptable. Et le deuxième élément, c'est comme je vous le disais, parfois, les quotas il y a même un quota en Arabie Saoudite. Donc c'est bien la preuve que les quotas sont parfois des alibis qui font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Au lieu de faire émerger une participation citoyenne, on fait émerger des participations qui ne sont pas symboliques. Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui pour la femme musulmane de se libérer de tous les dictats d'une vision occidentale, mais aussi les dictats d'une certaine vision, disons, rétrograde? Obscurantiste. Oui. Moi, je ne vois pas les choses entre Occident d'un côté et obscurantisme de l'autre. Je ne partage pas cette vision binaire. Je pense qu'il y a de l'obscurantisme dans toutes les civilisations et du modernisme ou du progressisme dans toutes les civilisations. Moi, je dirais plutôt, excusez-moi encore, l'État moderne est ce qu'on a inventé de mieux ou de moins pire jusqu'à présent. Et dans l'État moderne, il n'y a pas d'homme ou de femme, il y a un citoyen avec des droits et des devoirs. Si, dans cet État, le citoyen remplit totalement ses devoirs et assume parfaitement ses droits, je crois que le problème de femmes et hommes se posera avec beaucoup moins d'acuité. Ce sera banalisé. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui est le plus problématique? Est-ce que c'est que la femme se libère de l'obscurantisme d'un côté et de l'influence occidentale de l'autre, ou de régler le problème de la violence? La violence dans toutes ses formes, et avec toutes ses cibles et toutes ses victimes. Si aujourd'hui, un conducteur qui insulte un autre conducteur d'une voiture à l'autre n'existait pas, peut-être que la vision de la femme serait différente de celle qu'on a aujourd'hui. Je crois que l'évolution vers le progrès ou la régression du statut des femmes dans la société musulmane, dans notre société en particulier, dépend d'un très grand nombre de paramètres et elle n'est absolument pas indépendante de tous ces paramètres. Moi, je pense que c'est à la femme que je redis ce que je dis, c'est à la femme d'arracher ses droits. Vous savez, actuellement, il y a comme un groupe qui commence justement à prendre de l'ampleur, un groupe de femmes musulmanes, au sens propre du mot, du musulman qui s'assument en tant que musulmanes, et qui sont en train de faire une relecture du Coran. Je connais une de ces femmes qui est une Marocaine qui s'appelle Asma Al-Marabat, qui a écrit un très beau livre, Aïcha, ou le féminisme musulman. Et qui sont en train de faire enfin, féminisme montre bien sûr, c'est pour dire que Aïcha déjà avait arraché ses droits à être une femme, à faire de la politique. Aïcha radiallahu anha a fait de la politique, elle est intervenue plusieurs fois sur des sujets politiques, elle était consultée par tous les compagnons sur des questions religieuses. C'était une femme quand même qui a marqué son époque. Non, c'est des droits qui ont été accordés par le Coran, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certains hommes, il faut le dire, il y a certains hommes qui ont tendance je dirais, pas empêcher, à essayer de faire en sorte que ces femmes n'assument pas tous leurs droits, peut-être pas par
c'est un peu par crainte peut-être de perdre ce que le Coran appelle le qawama. Eux, ils pensent que le qawama, c'est la tutelle. La tutelle, or, ce n'est pas une supériorité. C'est une sorte de responsabilité, uniquement parce que... Responsabilité financière. Oui, c'est ça. Parce que dans une famille, il faut quand même même dans une société, c'est Kchad qui est sociologue, une société a besoin, un État a besoin de quelqu'un qui assume la responsabilité. Sinon c'est l'anarchie. Donc la famille, qui est la cellule de la société, a besoin de quelqu'un qui soit un responsable d'ailleurs, même les Occidentaux appellent l'homme le responsable de la famille. C'est tout. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire une tutelle de l'homme sur la femme pour la soumettre ou pour l'empêcher de s'émanciper ou carrément pour être son chef ou je ne sais pas quoi. Pour finir cette émission, professeur Kchad, est-ce que la femme musulmane a sa place dans la société contemporaine, je répète quand même, sans subir tous les dictats d'un certain impérialisme culturel ou d'un quelconque obscurantisme? Bon, c'est évident. C'est évident. D'abord, c'est un être humain comme tout le monde. On ne peut pas lui donner un statut particulier comme si elle est là, elle est réduite à néant. Non, non, bien évidemment. Cela suppose, c'est-à-dire d'abord situer exactement son statut avec exactitude, c'est-à-dire les points forts, les points faibles. Parce que moi, j'ai peur, c'est-à-dire de ce jugement, de cette estimation par l'effet de halo. Si une femme qui brille, il y a une évolution. Si une femme elle est tabassée, il y a un problème. Non, ça, on appelle ça l'effet de halo, c'est-à-dire un aspect sur lequel on généralise. Bien évidemment, c'est-à-dire on peut travailler sur cette question, c'est-à-dire les pouvoirs publics pourraient travailler avec une approche intégrative, avec une approche scientifique, pour mettre en place toute une politique du développement humain, c'est-à-dire l'homme dans sa globalité. Ce n'est pas uniquement la femme fait partie de l'ensemble de la société. C'est-à-dire ce côté que je considère jusqu'à maintenant, il n'a pas pris une place stratégique dans tous les projets de développement. Je l'ai dit, je le dis, même vous parlez des jeunes, c'est la même situation. Il y a toujours cette question culturelle qui revient, qui n'a pas sa place dans le projet de développement. Donc le côté humain qui pose problème, dont la femme en fait partie. Je vous remercie d'avoir accepté d'assister à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رب العزة تبارك وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السماء